बन कैदन कर गई की करिए जे उंज गिरदी तां चुक लैंदे नजरां तो गिर गई की करिए हाय नजरां चों गिर गई की करिए हो चन किथा गुजारी आई रात वे मैं डाजी दलीला दे बात वे ओ चन किथा गुजारी आई कि जिन्नी गलती दी ऐडी सजा हत्थां विचों हत्थ ना छुड़ा सोहणिया तेरे पिछों रो रो के मर जाऊंगी मैं ऐदां ना नाराज होके जा सोहणिया ओ मैं तां एवें आखिया सी मिल लईओ होना। ਐਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਜੈਲੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਲਕੀਤ ਭਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂਤਕ ਤੂਤੀਆਂ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਬਲ ਆ। अपने रूट्स के साथ हमेशा जुड़े रहें, अपने परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहें क्योंकि मुश्किल समय में आपके अपने परिवारजन जो हैं परिवार के लोग हैं आपके अपने हैं कि ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ they have their own reasons so I don't think ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਰੋ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ ਕਰੋ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ you should form communities with people whether it's studying or a hobby or whatever you're doing ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ you should stay like connected to people। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਹਲੀਨ ਸਾਨੀ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ JW ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇੱਥੇ ਮੂਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ। ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰੰਜ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਟ ਯੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਿਊ ਕਨਸੈਪਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਲਰ। ਚਲੋ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜ ਫਿਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਰਾਈਟਰ ਬੈਠੇ ਮਿਸਟਰ ਸਿਨਹਾ ਜੀ ਆਦੇਸ਼ ਜੀ ਏਕਤਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। अच्छा तो राइटर सर साढ़े हिंदी थोड़ी बात करांगे आप हिंदी च करांगे। सर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना हम कब से ये वेट कर रहे हैं कुछ अलग कॉन्सेप्ट लाया जाए है ना जैसे साउथ वाले लाते हैं हर दिन कुछ एक्टर्स को ना देख के कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जोर डालते हैं तो आपने इसको कैसे सोचा कि ये चीज़ आनी ज़रूरी है? मैंने ऐसा नहीं सोचा कि आनी ज़रूरी है लेकिन बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से फ़िल्म को लिखना और बनाना ये मेरा अप्रोच शुरू से रहा है और शायद मैं एक रियलिस्टिक रेल्म में ही चीज़ों को देखता हूँ और मैं काम वैसे ही करता हूँ। तो ऐसा नहीं है पंजाबी सिनेमा में देखा जाए तो और भी कुछ फिल्म मेकर्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जैसे कि सीनियर हैं जो मेरे गुरविंदर सिंह हैं उनकी फिल्में तो और भी ऐसे फिल्म मेकर्स हैं तो कोशिशें हो रही हैं और भी अच्छी कोशिशें हो रही हैं। आदेश जी जिवें ये फिल्म जिदा मैं वही किया है ना नवा चेहरा लैके आए ने तो हमेशा पंजाबी इंडस्ट्री हो या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वो एक ना एक इदा का चेहरा लैके आते जो फिल्म चला दे कि हाँ ये नोन है राइट लेकिन इधर इदा का कुछ नहीं तुसी कीता कॉन्सैप्ट ते ज़्यादा जोर डालिया तुसी की कहना चाहते हो इस बारे कि इनू देख के ऑडियंस आएगी कॉन्सैप्ट देख के कि हीरो देख के आती है ऑडियंस? जी डिपेंड करता है बोथ केसेस होंदे ने हीरो देख के भी हीरोइन देख के भी ऑडियंस आती है जी तो कॉन्सैप्ट देख के भी ऑडियंस आती है। इन दिस केस होपफुली कॉन्सैप्ट देख के ऑडियंस आऊगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक तो जी तुसी कह रहे सी ना कि हाँ पिंडा वाली लुक चाहिए सी सर नू है ना तुसी एक मॉडर्न कुड़ी हो तो पिंडा वाली लुक च एक कन्वर्ट करना एक्ट करना उदा दे कपड़े पाने बहुत मुश्किल हो जाता है तो केड़ी मुश्किल तुहानू आई? विद सुनित सर ऑनेस्टली कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा सी एट द टाइम ऑफ शूट ही वॉज दैट clear about the character, about every dialogue, about the look,
ਹੀ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਨਿਊ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੇਅਰ ਡੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟ ਬਣ ਲੈ, ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਗੋ ਵਿਦ ਹਰ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਆਸਕ ਹਿਮ। ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਟ ਆਈ ਹੋਪ ਆਈ ਡਿਡ ਜਸਟਿਸ ਟੂ ਦ ਕੈਰੈਕਟਰ ਐਜ਼ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵਿਜ਼ਨ ਵਾਸ। ਅੱਛਾ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? सभी लोगों ने तंग किया है तो सभी लोगों ने तंग किया है, तो किसी एक का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। हाँ, लेकिन जहाँ तक फिल्म कंप्लीट करने की बात है, फिल्म बनाने की बात है, तो फिल्म एक आदमी तो बनाता नहीं है, सिर्फ डायरेक्टर बनाता नहीं है, एक टीम होती है और सबका एक बराबर का कंट्रीब्यूशन रहा है। शूट के टाइम में, शूट के पहले, शूट के बाद भी, पोस्ट में भी, तो सभी लोग इम्पोर्टेंट है। तो अगर हर डिपार्टमेंट जब स्ट्रांग होता है, अच्छा होता है, तो जाके फिल्म बनती है। अकेला डायरेक्टर तो कुछ नहीं कर सकता है। तो वहीं एक्टर्स का भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा है इस पर्दे पे जो दिख रहा है उसको लेकर। ਆਦੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹਨੇ ਗਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਲ ਲਈ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਲ ਲਈ ਠੀਕ ਹੋ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋਨ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੀਏਟਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਲੰਡਨ, ਦੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਬੰਬੇ। ਮੈਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਰ ਦਾ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਹੁੰਦਾ। सर इज़ वेरी श्योर अबाउट हिज कैरेक्टर्स एंड हु ही वांट्स। हाँ जी, हाँ जी। आदेश की कास्टिंग पहले हुई थी, वो प्रोड्यूसर करेंगे, वो बाद में हुआ है ऐसा, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमें ये फिल्म बनानी है साथ में, और फिर हम है जो उस कोशिश में लग गए कि कैसे फिल्म के लिए फंड इकट्ठा किया जाए। तो वहाँ पे फिर सर्टन डिसीजंस वी टुक। हाँ जी। ਇੱਕ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਆ, ਸਰ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਲੁੱਕ ਬਣਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਚਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ? कई लोगों का हेल्प लिया मैंने, और शूट के दौरान भी है जो कई लोगों ने हेल्प किया लैंग्वेज को लेके। और स्क्रिप्ट, जैसे कि मैंने स्क्रिप्ट जो है वो हिंदी में लिखी थी, हाँ, लेकिन क्योंकि पंजाब में काफ़ी टाइम स्पेंड किया था मैंने, तो हर भाषा का एक रिदम होता है। तो मैंने हिंदी स्क्रिप्ट में जो लिखी थी वो पंजाबी लैंग्वेज का रिदम पकड़ के मैंने लिखा था, ताकि जब ट्रांसलेट जब वो हो तो आसानी से हो जाए। तो वहाँ पे भवप्रीत सिंह हैं और फिर सर व्हेन यू वेंट टू द विलेज, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ पूरी स्क्रिप्ट। मतलब हाँ, मतलब दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। डायलॉग जो हैं वो उसका एक लोकल जो टच होता है, लोकल लिंगो होता है, ਮਾਝੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦੁਆਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਿਰਫ ਕਮਾਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲਈ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ? आई थिंक मैनी थिंग्स आर देयर। कुछ लोग अच्छे लाइफस्टाइल ਲਈ आई थिंक मूव फॉरवर्ड हो जाते, पिछों फैमिली वालों कोई अजी प्रॉब्लम नहीं होंगी। आई हैव सीन पीपल जस्ट गोइंग आउटसाइड बिकॉज दे वांट टू, कि ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, they have their own reasons। so I don't think ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਲਈ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਜ਼ ਅ ਕੁੜੀ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਗਾਣੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਬਟ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆ? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे नाल ऐसा कुछ होया नहीं। आई वॉज डूइंग थिएटर तो सुनीत सर नूं मिली। मैं इस फिल्म नूं शुरू करन तो पहला ही आई गॉट 2 more प्रोजेक्ट्स। एक वैब सीरीज़ ऑलरेडी रिलीज़ हो गई है, एक सी किसान टाइटल है। आई प्लेड द
title role on that, and immediately ਮੈਨੂੰ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਕਮ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸੀ, so I was just parallelly shooting 3 projects at time. So ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ Netflix ਦੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, it will be released soon. ਮੈਂ ਗਲਤ ਮੰਨ So my journey was not struggle at all. Exactly. My journey was not tough at all. I just kept getting one over the other project. ਰੰਜ ਦਾ ਅਗਰ ਪੋਸਟਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਰੰਜ ਮੀਨਸ ਲੋ ਬਰਨ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ, ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਮ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਰੰਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੂਵੀ ਇਹ ਅਲੱਗ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਲੋ ਬਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ एम्प्लॉयमेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣ। मैं तो ये कहना चाहूँगा जो यूथ के लिए ना, जो कि आप बिल्कुल एक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप अगर माइग्रेट करते हैं बड़े शहर या कहीं भी देश में या देश के बाहर जो भी है, लेकिन अपने रूट्स के साथ हमेशा जुड़े रहें, अपने परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि मुश्किल समय में आपके अपने परिवारजन जो हैं, परिवार के लोग हैं, आपके अपने हैं, आपकी ज़मीन के लोग, वही आपके साथ खड़े रहते हैं। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ 20-21 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੇ ਇਨ ਟੱਚ ਜੀ ਵਿਦ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਫਰੈਂਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰੈਂਡਸ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਚਰ ਹੈਗਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਫਾਰਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵਿਦ ਪੀਪਲ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਸਟੱਡਿੰਗ ਔਰ ਹੌਬੀ ਔਰ ਵਾਟ ਐਵਰ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਸਟੇ ਲਾਈਕ ਕਨੈਕਟਿਡ ਟੂ ਪੀਪਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ, ਯੂ ਨੋ ਦੇयर इज ਓਨਲੀ ਸੋ ਮਚ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? Yeah, I think it's more of the responsibility of the family also. ਜਦੋਂ when youngsters ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਨੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਇੰਨੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਣ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਲਦੋ ਯੂਥ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਟ ਦੈਟਸ ਨੋਟ ਅ ਰਾਈਟ ਥਿੰਗ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ, ਐਟਲੀਸਟ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਰਡਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਫ 'ਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਬੀ ਦੇਅਰ, ਦੇਅਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਕੰਫਰਟ ਜ਼ੋਨ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਦ ਯੂਥ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੇਡੀ ਇਨ ਬਲੈਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਸਤਾਨੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹਾ ਨੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੈਚੀ ਜਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਮਸਤਾਨੀ ਲਾਈਵ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਲੱਬ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਦੈਨ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਨੇਮ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਕੈਚੀ ਜਿਹਾ ਨੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਮਸਤਾਨੀ ਸੋਚਿਆ ਮਸਤਾਨੀ ਨੇਮ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮਸਤਾਨੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੜਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੱਬ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਟਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਔਰ FB 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ,
ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇੰਨਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 3-4 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਹੈ ਨਾ ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਂ ਗਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਟਰ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੂਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਸਟਰਨ ਸਭ ਗਾ ਲਈਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਕਸਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਗਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਟੋ ਟਿਊਨਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਗਾਣਾ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਟੋ ਟਿਊਨ ਲੱਗ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ, ਬਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਏ ਲੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ ਲੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਕ ਆਊਟ ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਲੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਗਾਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਿਪ ਹੌਪ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਾਰਾ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਂਸ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਖੁਦ ਆਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਵੋਕਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆਏਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇਗੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਰਾਈਟਰਸ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲਿਰਿਸਿਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਾਣੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਬਟ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਬਣੇ, ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਲੱਗਣ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸਤਾਨੀ ਜੀ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਗਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੈਂਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੇਮਸ ਆਰਟਿਸਟ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿਊ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਸੁਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਵੋਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗਾਣੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਮਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕ ਮਤਲਬ ਗੁਰਲੇਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਫੇਮਸ ਆਰਟਿਸਟ ਮਿਲ ਜੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਫੇਮਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ ਆਰਟਿਸਟ ਕੀ, ਅਗਰ ਗੁਰਲੇਜ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਲੇਜ ਮੈਮ ਹੋ ਗਏ, ਅਫਸਾਨਾ ਮੈਮ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਟਰੈਕ ਆ ਮੈਂ ਹੀ ਗਾਉਣਾ? ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਲੇ ਚਲੋ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੈਟਸ ਸੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤੇ ਬੀਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਰੌਕ ਟਾਈਪ ਹੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੌਂਗ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਡ 'ਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਹੋ ਚੰਨ ਕਿੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਈ ਰਾਤ ਵੇ ਮੈਂ ਡਾਜੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਤ ਵੇ, ਉਹ ਚੰਨ ਕਿੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਈ, ਹੋ ਚੰਨ ਕਿੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਈ ਰਾਤ ਵੇ ਮੈਂ ਡਾਜੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਬਾਤ ਵੇ, ਉਹ ਚੰਨ ਕਿੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸੋ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੰਜ ਮੂਵੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਮੇਡੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜੋ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਊਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਟਰ, ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਫਰੈਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਟ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੰਜ ਮੂਵੀ?
ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੂਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੌਕਣ ਸੌਕਣੇ ਸਾਰੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਮੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਰੰਜ ਮੂਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਿਲकुल ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਤੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਚੇਂਜ ਹੋਵਾਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜਸ ਆਪਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੂਰੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਸਤਾਨੀ ਜੀ। ਹੋਪ ਵੈਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰੌਕ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹੋਰ ਸਿੰਗਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਰੰਜ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ਕ ਡਰਾਮਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੰਜ ਮੂਵੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਜਾਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣਨ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਮੂਵੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਮੂਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਨਾ ਸਲੋ ਬਰਨ ਰੰਜ ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਘੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਸੋਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੰਜ ਹੈਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਸਨਲੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਸਾਈਡ ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਈ, ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਫਟਾਫਟ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਡਿਫੋਲਟ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਦੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈਪ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਜਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਰਟ ਟੈਂਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਨਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਗਲਤ? ਦੇਖੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਫੇਮ ਇਹ ਕਦੇ ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਲਾਈਕ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਡਾ ਨੋਨ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ।
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਫਸਟ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ 1% ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਾਰਡਮ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਸਟਾਰ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤਾਂ ਰੱਖੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ, ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਗੀਤ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੀਏ। ਬਟ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੂਹ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੂਫੀ ਲਵਰ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਏ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਜਾਨੀ, ਨਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਲੈ ਗੈਰਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਲ ਲੜੀਏ, ਜੋ ਲਤੜ ਗਈ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੈਦਣ ਕਰ ਗਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਉਂਝ ਗਿਰਦੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਹਾਏ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਗਿਰ ਗਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਕਿਰਪਾਲ ਪੁਰਾਪੁਰੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਲੀਨ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਂਡਸਮ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਲੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰੰਜ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੰਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਫਿਲਮ ਲਈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਡੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾ, ਉੱਕ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਵੀ ਵੱਜਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਿਤ ਨਾ, ਪਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਦੇ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਚੇਤਨਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਆਓਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਧ ਕੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਿੰਡ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਟਰਗਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਝੂਠ, ਮੌਤ ਇੱਕ ਸੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਈ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੱਜੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਵਨ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਗੀ, ਬਾਈ ਇੱਧਰ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਲਨ ਤੇ ਹੀਰੋ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਿਲਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ 'ਚ ਭੱਜੋ। ਹੁਣ 7-8 ਟਰੈਕ ਵਜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਫਸਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਡਿੱਗੋਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਟੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕ 'ਚ ਭੱਜੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਹੀਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸਾ, ਸ਼ੋਹਰਤ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੈਲਸ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਦੋ ਭਲਵਾਨ ਘੁਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਢਾਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਪਰ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਕਛੂਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪੱਕੇ ਸੋ ਮਿੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਆ, ਇਹ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹਦੀ ਨੇਚਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਰਖ ਕੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਪਰਖ ਕੇ ਟਣਕਾ ਕੇ ਭਾਂਡਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਰ ਜਾਂਦਾ ਡੋਂਟ ਜੱਜ ਅ ਬੁੱਕ ਬਾਈ ਇਟਸ ਕਵਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨਿਕਲਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਤ ਕਦੀ ਖਿੱਚੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਐਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਹਰਜੀਤ ਹਰਮਨ ਜੈਲੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲਕੀਤ ਭਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੂਤੀਆਂ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਬਲ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਟਿਕਟੌਕ, ਰੀਲਸ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਲੋਵਰ ਆ, ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੀਆ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਪਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਾਹੇ ਗਾਇਕੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੋਲਫ ਖੇਲਣੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਆਣਾ ਗੋਲਫ ਨਹੀਂ ਖੇਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਫ ਰੇਂਜ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਕੀ ਖੇਲ ਲੂਗਾ ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲ ਲੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਔਖਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਅਕੈਡਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਲਈ ਕੋਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਟੈਨਿਸ ਲੈ ਲਓ, ਲਾਨ ਟੈਨਿਸ ਲੈ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਣੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਲਾਈਫ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲਾਏ ਦੇਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੀਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ,
ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਰੁੱਸ ਜਾਊਗਾ ਸੋਹਣਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਐਡੀ ਏ ਸਜ਼ਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਨਾ ਛੁਡਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਿਲ ਲਈਓ ਹੋਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੂਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਮਾਲ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਚਲੋ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਐਮ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ 15-16 ਸਾਲ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਲਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਟਾਈਮਲੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜੌਬਾਂ ਮਿਲਣ ਈਵਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੌਬ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਨੇ ਸੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਬਾਕੀ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਮੂਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰੰਜ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨਵਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਵੀਡੀਓ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਵੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਟਿਲ ਦੈਨ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਟੀਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।